اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، مومنوں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مومنوں اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ، یعنی صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ وہ کام کرو جو تمہیں اسلام کہتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی جس راستے پر شیطان ہمیں چلنے کو کہتا ہے اس راستے پر نہ چلو، کیونکہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ شیطان کا مطلب کیا ہے اور شیطان کا مقصد کیا ہے؟ دوستو، شیطان عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے دشمن، بھٹکانے والا اور غلط راہ پر چلانے والا وغیرہ وغیرہ ہیں۔ سادہ الفاظ میں گناہ کی طرف دعوت دینے والا، گناہ پر چلانے والا شیطان ہے۔ آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے، یعنی جب انسانوں سے پہلے اس زمین پر جنات رہتے تھے، اسی وقت اللہ پاک نے شیطان یعنی ابلیس کو پیدا کیا۔ دوستو، یہاں پر بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ پاک نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بہت سے نبیوں کو اس دنیا میں انسانی شکل میں بھیجا تاکہ انسان سیدھے راہ پر چل سکے۔ اسی طرح ہی اللہ پاک نے جنات کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں اپنے نبی اور پیغمبروں کو جنات کی شکل دے کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق جب بھی کوئی اللہ کا پیارا نبی اور پیغمبر جنات کی اس دنیا میں جنات کی شکل میں آتا تو یہ جنات اس نبی کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح اگر اس وقت کوئی ایک بھی جن اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لے آتا تو ظالم جنات اس مسلمان جنات کو بھی قتل کر دیتے۔ ظالم جنات کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان جنات ہر وقت ڈر اور خوف میں رہتے، اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا آیا جنات کی ساری قوم گمراہ ہو گئی اور ہر وقت گناہ ہی گناہ کرتے رہے۔ اس وقت اس دنیا میں گنے چنے ہی مسلمان جنات رہ گئے تھے، جن میں سے ایک جنات شیطان یعنی ابلیس بھی تھا۔ جب ہر طرف ظلم و ستم بڑھنے لگا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ظالم جنات کو اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک کہ وہ واسط جہنم نہ ہو جائیں۔ اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج کو زمین پر اتارا گیا۔ اسی طرح فرشتوں اور جنات کے درمیان اس روئے زمین پر بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی، کیونکہ اس وقت ابلیس ایک نیک مسلمان جن تھا، اس لیے ابلیس نے فرشتوں کے ساتھ مل کر ان ظالم جنات کا مقابلہ کیا اور پوری روئے زمین کو ان ظالم جنات سے پاک کیا۔ اس کے بعد فرشتے ابلیس کو پہلے آسمان پر لے گئے۔ پہلے آسمان پر ابلیس کا نام عابد تھا۔ دوستو، عابد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عبادت کرنے والا۔ پھر دوسرے آسمان پر ابلیس کا نام زاہد تھا، اس کا مطلب پرہیزگار یا پھر عبادت گزار ہے۔ پھر تیسرے آسمان پر ابلیس کا نام عارف تھا، اس کا مطلب پہچاننے والا یا پھر ولی اللہ ہے۔ پھر چوتھے آسمان پر ابلیس کا نام ولی تھا، جس کا مطلب دوست ہے۔ پانچویں آسمان پر ابلیس کا نام تقی تھا، جس کا مطلب پرہیزگار یا پھر خدا سے ڈرنے والا ہے۔ چھٹے آسمان پر ابلیس کا نام حاشا تھا، جس کا مطلب دیندار ہے۔ ساتویں آسمان پر ابلیس کا نام عزازیل تھا، جو کہ اللہ پاک کے خاص فرشتوں کے نام میں سے ایک نام ہے۔ پھر اس کے بعد لوح محفوظ پر شیطان کا نام ابلیس تھا۔ دوستو، لوح محفوظ ساتویں آسمان سے بھی اوپر ہے، جس کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہی ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے ابلیس یعنی شیطان فرشتوں کا سردار بن گیا۔ جب ابلیس کو یعنی شیطان کو فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تو اس میں ایک بیماری پیدا ہو گئی، اور اس بیماری کا نام تکبر تھا، یعنی کہ ابلیس اللہ پاک کی ذات کے بعد سب سے زیادہ طاقتور
और सबसे ज़्यादा अक्लमंद खुद को समझने लगा। यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने इसकी हज़ारों लाखों साल की गई इबादत को इसके मुंह पर मारा और बारगाह इलाही से जलील और रुसवा करके निकाल दिया। अल्लाह पाक कुरान पाक में अरशाद फरमाता है, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया। बोला कि मैं ऐसे इंसान को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया। इसके बाद इबलीस कहने लगा कि देख लो, यही वो है जिसको तुमने मुझ पर फजीलत दी। यानी कि इबलीस ने अल्लाह पाक से कहा कि ये वही आदम है जिसको तूने मुझ पर फजीलत दी, मुझसे भी अफजल बनाया। और अल्लाह पाक से कहने लगा कि अगर तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे तो मैं थोड़े से इंसानों के अलावा आदम की सारी औलाद की जड़ें काट दूंगा और उनको गुमराह कर दूंगा और कभी सीधे रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। इस पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, चला जा, जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा उसकी जज़ा जहन्नुम है और वो बुरी जगह है। यानी कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जो भी इंसान गुनाह पे गुनाह करेगा और शैतान के पीछे चलेगा तो उसका ठिकाना जहन्नुम है, जो कि बहुत बुरा ठिकाना है, और ये सज़ा ऐसी है कि जो कभी ख़त्म ना होगी। फिर जब शैतान को ज़मीन पर उतारा गया तो शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे ज़मीन पर उतार दिया और हमेशा के लिए क़यामत तक मरदूद करार दिया, मेरा कोई घर मुकर्रर कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बैतुल खुलाह तेरा घर है, यानी टॉयलेट ही तुम्हारा घर है। इसके बाद शैतान ने कहा, मेरे बैठने की क्या जगह होगी? अल्लाह पाक ने जवाब दिया, बाज़ार और चौक तेरे बैठने की जगह होगी। इसके बाद शैतान ने कहा, मेरा खाना क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया, हर वो खाना जिसे खाते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए वही तेरा खाना है। इसके बाद शैतान ने कहा, मेरे पीने के लिए क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हर नशा आवर चीज़ तेरे पीने की चीज़ है। इसके बाद शैतान ने कहा, मेरी बातें क्या होगी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, झूठ, यानी कि हर वक्त झूठ बोलना तेरी बात होगी जो तू लोगों से बुलवाएगा। इसके बाद शैतान ने कहा, मेरा जाल क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, औरतें ही तेरा जाल होंगी। इसके अलावा शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और भी बहुत से सवाल किए, लेकिन दोस्तों ये तो शैतान के सवाल थे। अब बात ये है कि हम शैतान से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये है कि शैतान को हज़ारों लाखों सालों का तजुर्बा है और शैतान की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और इनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज़ से बहकाता रहे। यानी कि इस आयत मुबारका से ये पता चलता है कि शैतान हम इंसानों को सिर्फ़ अपनी आवाज़ से ही बहका सकता है। यानी शैतान हमसे गुनाह करवाने के लिए अपने हाथ पाँव का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करता है, और अपनी ज़ुबान से जो जो गुनाह करने के लिए हमें कहता है हम उसकी बात को मानते रहते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि शैतान से कैसे बचा जाए। दोस्तों शैतान से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप कोई गुनाह करने लगें तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम लाज़मी पढ़ें। दूसरी बात ये कि हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाज़मी पढ़ें, चाहे आप मोबाइल ही क्यों ना इस्तेमाल करने लगे हों। तीसरी बात ये कि हम मुसलमान हैं और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर वक्त देख रहा है। इसी वजह से जब भी आप गुनाह करने लगें तो ये ज़रूर सोच लें कि कोई है जो आपको देख रहा है, हमें गुनाह से बचने की तौफीक मिले। और चौथी बात ये कि 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें। दोस्तों नमाज शैतान के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है, यानी सबसे बड़ा थप्पड़ है। अल्लाह पाक हमें शैतानी मरदूद से अपनी पनाह में रखे और नेक अमल करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियो
آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔